I think Sergey is here. Sergey, Okay. can you hear us? Yes, I can. I'm really sorry about that. Okay. No problem. So So we started, so I think you can now proceed. We just started with the lecture. So you're ready to step in, Sergey? Yes, I'm always ready. Okay. So the issue of most models, and I think all of you are familiar with somewhat with respect to the models, that these models have parameters that need to be estimated. Oops. Did we lose Sergey? I'm sorry, my mic was off, I was muted. Как вы знаете, и это характеризует все модели, характерно для всех моделей, они основываются на параметрах, которые требуют оценки. So as we saw on the previous slide where we compared simulated with observed, and we saw that the predictions were quite accurate, we want to be able to do the same thing for your data. И как мы видели на предыдущих слайдах, корреляция между наблюденными или реальными данными и спрогнозированными данными была достаточно хорошая. И именно этого мы и хотим достичь, уже используя ваши данные. So ultimately, what we're going to do, or what we want to do with the calibration, is to minimize the error between the the simulated data, model predicted data, and the observed data. То есть наша главная цель, что мы будем стараться сделать, это минимизировать погрешность или ошибку, то есть разницу между наблюденными данными и симулированными или спрогнозированными данными. And we make the assumption that the error itself is going to be a random variable. И мы предполагаем, что вот эта ошибка, вот эта погрешность, это будет случайной переменной. So ultimately, what we're going to try to do is estimate these, what we call the true parameters. And in your case, it's going to be the genetic coefficients for the crop models. Мы будем стараться определить вот эти реальные или действительные параметры, которые играют значение. В вашем случае это будут генетические характеристики ваших культур. So the general approach is that hopefully we might know these parameters. So we're going to run the model with these parameters and then compare the simulated data with the observed data. Ну, как выглядит общий подход? Как правило, вот эти параметры, искомые, которые нас интересуют, они известны. И мы, соответственно, прогнав модель, можем сопоставить, сравнить данные, которые были спрогнозированы, и данные наблюдений. What we currently still don't know is the actual values of these parameters. So as shown here, we trying to then inversely solve the values for these parameters. Но в нашем случае сложность заключается в том, что мы не знаем значения, конкретные значения числовые этих параметров, и мы в данном случае мы как бы переворачиваем вот эту нашу задачу или проблему в обратном направлении. Нам нужно каким-то образом определить значения параметров, которые потом будут использоваться для калибровки модели. So apologies for already advancing the slide, but anyhow. So the inverse modeling basically in this case is going to be the calibration where we're going to try to fit the cultivar coefficients in your case to the observed data. То есть вот таким образом мы и будем подходить к калибровке нашей модели. То есть мы коэффициенты по сортам будем сопоставлять с данными наблюдений. So as you've been somewhat challenged with, you've been trying to locate what we call field data, where we have some type of observations for either for wheat or for cotton with the associated crop management data, the soil data and the weather data. Но, как мы уже говорили несколько раз на протяжении предыдущих мероприятий, есть определенные проблемы с доступом к некоторым данным, которые нам потребуются также для
вычисления числовых значений наших параметров, как, например, у нас есть недостающие данные в некоторых случаях по почве или погодные данные и так далее, например, по агрономическим мероприятиям. So ultimately, what you're going to do is trying to search for the best values of these coefficients. So you'll be able to, or you have to run the model multiple times, where you try to minimize again the error between simulated and observed, and where you have the smallest error value. These are the values, or final values for your cultivar coefficients. То есть для того, чтобы минимизировать вот эту погрешность, ошибку, да, то есть разницу между наблюденными и спрогнозированными данными, вы будете много-много-много раз прогонять модель, смотреть значения коэффициентов и смотреть, в каком случае, при каком коэффициенте, при каком значении коэффициента вот эта погрешность между данными наблюдений и спрогнозированными данными, она будет минимальной, и таким образом придете к оптимальному значению коэффициента. So I've already talked a little bit about the minimum data in order to run these or to determine these coefficients for running the model. Мы уже с вами говорили о том, какие данные требуются, минимальный набор данных, который требуется для работы с коэффициентами. And again, we realize that in your case, unfortunately, this information is not available. So information on vegetative growth, we know you don't have. The reproductive events such as flowering data and maturity date is also highly unlikely that you have those data. Ну и в вашем случае мы знаем, что этих данных, то есть по определению, уже нет, то есть они отсутствуют. Например, данные по некоторым вегетативным и репродуктивным стадиям развития растения, то есть, например, там дата цветения или дата созревания, мы знаем, что этих данных у вас нет. So you'll be working with final yield, and I think all of you have final yield, and hopefully you might have some information on what we call the yield components, which would be the grain size and the number of grains. Но, насколько я понимаю, у большинства из вас есть данные по конечному собранному урожаю и даже по некоторым компонентам урожая. Вот с этими данными то есть вы и будете работать. Я помню, что есть данные по, например, размеру и количеству зерен в колосе и некоторые другие. Это что касается компонентов урожая. But again, I do want to keep you in mind that the quality of the data you have, and again, that is not your fault, but it will affect the quality of the simulation. So it's highly likely that some of your simulations will not be perfect because we really cannot conduct a good calibration with your data. И я уже много раз об этом говорил, и напомню еще раз, и мы все понимаем, и вы, и мы, что отсутствие данных – это не ваша вина, но вы должны учитывать, что при некачественных или недостаточных данных качество смоделированных данных также будет страдать, поэтому мы должны все время это учитывать. However, I think that some of you do have data for multiple environments, and I think for multiple years, so that's still somewhat beneficial in order to be able to calibrate the crop model. Но в любом случае я знаю, что у большинства из вас есть данные по процессам по росту культур в разных условиях погодных и также по серии лет. Ну, я думаю, что, в общем-то, это поможет вам достаточно достичь хороших результатов в калибровке ваших моделей. So in addition to the quality of the data, the amount of data is also key to obtaining good values for your coefficients. Потому что кроме качества данных, то есть вообще в принципе их наличия, конечно, количество данных также играет важную роль при вычислении значений, оптимальных значений коэффициентов. So again, if you only have one site with 1 year, then there are some, again, what I said earlier, we need to be aware that the final values for the coefficients in some cases are not very stable. Но если у нас есть данные только по одному участку экспериментальному и по одному году, опять же, подчеркну, мы должны понимать, что значения коэффициентов
будут вести себя при прогоне модели нестабильно. So again, we call that independent evaluation. So if you calibrate your data with one site or 1 year and you try to evaluate with another site another year, in some cases, the results might not be stable. То есть, что здесь имеется в виду? Если вы будете калибровать свою модель на основе коэффициентов, которые разработаны, вычислены на основе данных по одному участку и по одному году, да, и моделировать процессы на этом участке, то на другом участке модель может вести себя по-другому. So again, I would like to emphasize that if you're able to obtain data for multiple locations or especially multiple years, the ultimate values of your coefficients will be more robust. То есть, еще раз подчеркну, конечно, идеальной является ситуация, когда у вас есть данные по нескольким участкам и по нескольким годам. Тогда при использовании коэффициентов ваша модель будет вести себя предсказуемо и стабильно. So what are we going to do in order to come up with these values for these coefficients? Что нам нужно сделать для того, чтобы вычислить наши коэффициенты? So it is partially what we call a trial and error. So when we start, we need to come up with the best guesses within quotes to determine the initial values for your coefficients. Ну, это можно назвать процессом таким проб и ошибок, потому что в самом начале нам нужно предположить, да, какие-то значения, то есть просто взять их из ниоткуда. Они могут основываться на каких-то наилучших предположительных значениях. Then once we come up with these best guesses for these initial values, then we're going to vary each one of these genetic coefficients or for coefficients to find the best fit for the particular model we're working with, so the particular crop. После того, как мы, скажем так, придумали, да, или взяли для использования какое-то предполагаемое значение вот этого коэффициента, мы можем сравнить, посмотреть, как они работают с генетическими коэффициентами. So we're working a little bit with the phenology coefficients, which determines the number of days to flowering and maturity, and then some growth coefficients, which ultimately determine the yield and yield components. То есть мы будем анализировать их и сопоставлять с некоторыми генетическими коэффициентами, то есть здесь у нас фенология, да, и то есть количество дней с посева, с посадки до, например, цветения, или данные по росту, то есть это уже данные, которые связаны с урожаем. And the example shown here on the slide and the next couple of slides will be based on the Maize model, but it's going to be very similar for either the wheat model you're working with or the cotton model, except that the names of the coefficients will be slightly different, as well as the values for these coefficients, because the crops are different. Следующие несколько слайдов будут посвящены примеру, да, того, как мы это будем делать. Единственное замечание, что коэффициенты будут коэффициенты по кукурузе, но такой же подход или методику расчета коэффициентов вы можете использовать как для пшеницы, так и для хлопка. Там просто будут цифровые коды меняться немножко. So again, as we mentioned earlier, the criteria is going to be the closest of fit between a particular simulated variable and the associated observed data. То есть, как я уже сказал, наша цель – это минимизировать разницу между данными наблюдений и смоделированными данными. And because each one of these genetic coefficients, the P1, the P2, etc., is associated with a particular physiological process, either development or growth, it's going to be one or more target variables. So these could be anphesis date, maturity date, final biomass, or number of grains or grain size. И так как вот эти коэффициенты, которые вы видите у себя на экране, на слайде P1, P2, P5 и так далее, они связаны с разными аспектами и фазами роста и развития, они будут влиять на
разные переменные, например, там на дату цветения или на дату созревания или на собранный урожай. We can do that through visual comparisons I showed you in the earlier slide, where we had a table between simulated data and observed data, but it is better to do this with statistical measures. Мы можем сопоставлять близость или вот эту разбежку между смоделированными и наблюденными данными как графически, то есть используя графики, как я показывал на предыдущем слайде, но лучше, конечно, это делать статистически. So there's a whole range of error measures we normally work with these crop models, which are ordinarily squares, root mean square error, likelihood functions, etc. Есть ряд статистических инструментов, которые мы используем для расчета этих коэффициентов. То есть это могут быть обычный корень или наименьшее квадратичное значение. Это метод наименьших квадратов. Наименьших квадратов, функция вероятности, корреляция и некоторые другие. Но мы о них поговорим более детально. And you've worked with the graphics program in DSET called GBuild, and it already has some of these statistical measures built in. Вы уже познакомились в некоторой степени с нашим графическим редактором, который в системе DSAT существует, это GBuild. Так вот, некоторые статистические инструменты уже встроены в GBuild. So the general approach we're going to take is that we first of all assume that the model we're working with, in this case the DSAT model, is correct, and that we don't know the physiological characteristics of the variety, the hybrid, or the cultivar we're working with. Прежде чем начать работу, нам нужно сделать ряд предположений, да, или принять несколько гипотез. Первая из них – это то, что мы предполагаем, что наша модель работает корректно, правильно. И второе, что у нас отсутствуют данные по физиологическим характеристикам конкретного сорта, гибрида или выведенного сорта. So then we're trying to find the best combination of genetic coefficient that minimize the error between the simulated data and the observed target variables, such as the one showed in the previous slide. И задача наша, как я уже говорил, это найти наилучшее сочетание или комбинацию генетических коэффициентов, которые позволяют минимизировать погрешность или разницу между смоделированными и наблюденными целевыми переменными. So we sometimes define this what we call an orderly approach, where we have various steps that we take in order to come up with these final values. Как правило, мы стараемся использовать такой пошаговый, да, или поступательный подход, процесс. So we realize that you really don't know much about the cultivars that you have available. So in some cases we recommend that maybe you talk to an agronomist who knows a little bit more about the crop and the cultivar you're working with. But in general, we select then that you look at the existing cultivars on the DSET list and try to find a match. So if you're working with wheat, compare the spring wheats or the winter wheats and select one of those as an example. For other crops, you can look at... Oh, go ahead, sorry. Ну, мы понимаем, что у вас отсутствуют какие-то детальные знания по генетическим характеристикам тех сортов культур, с которыми вы будете работать. Но если это происходит, и это происходит достаточно часто, мы рекомендуем вам поговорить с агрономом или с каким-то специалистом в сельском хозяйстве для того, чтобы оценить, какой из сортов, например, пшеницы, если мы говорим о пшенице, уже данные по которому внесены в систему DSAT, в наибольшей степени соответствуют генетическим характеристикам того сорта пшеницы или хлопка, с которым будете работать вы там, будь то озимая или пшеница или другая культура. So each crop is a little bit different. So I showed here some examples for maize where we could compare early, medium, and late. Soybeans, I know you're not interested in soybeans, but some crops are associated with what we call different maturity groups. So depending on the crop you're working with,
you'll find a set of example cultivars ready in the DSET and that you can start with. То есть вот здесь вы видите на слайде говорится о сое или о кукурузе. Я понимаю, что с соей вы не работаете, но в любом случае есть определенные группы созревания или группы типов созревания, по которым можно, например, подобрать наиболее подходящий сорт сои в DSAT. Или то же самое касается культуры. То есть это, например, которые созревают рано, где-то к середине сезона, или, например, какие-то поздние культуры. So with the orderly approach means we really say first things first. So we really feel it's very important that we're able to predict what we call phenology or the life cycle of the crop we're working with accurately before we start looking at predicting yield. Ну, конечно, здесь мы должны учитывать, что есть, скажем так, самые главные вещи, или которые нужно делать в первую очередь, так как мы, то есть, что здесь имеется в виду, без правильного прогнозирования жизненного цикла растения или определенного сорта растений, то есть каких-то фенологических аспектов, мы не сможем правильно спрогнозировать урожай этого сорта или этого растения. I think many of you, because you work in agrometrology, are familiar with the degree day concept. So more or less the life cycle is associated with the number of degree days required to reach flowering or to reach maturity. Ну, так как некоторые из вас знакомы с агрономией, вы знакомы с понятием града суток или суммы активных температур за вегетационный период. То есть этого, в принципе, достаточно для того, чтобы работать с вот этим жизненным циклом, с фенологическими характеристиками. So once we've estimated the coefficients associated with the life cycle, we move on to look at the coefficients that deal with what we call vegetative growth. So that would be the size of the leaves, the size of the canopy, etc. После того, как мы заканчиваем работу с коэффициентами, которые регулируют или корректируют какие-то фенологические аспекты, мы уже можем перейти и видим, что у нас модель все хорошо прогнозирует, работает корректно, мы можем перейти к расчету коэффициентов, которые влияют на вегетативные аспекты, то есть размер листвы и так далее. So after we've handled vegetative growth, we'll move on to what we call the yield components. So this would be seed size or grain size and the number of grains or the number of seeds. После этого мы должны перейти к расчету коэффициентов, которые влияют на урожай или компоненты урожая. В частности, например, размер зерен или семян и количество семян в колосе. And then finally we get to yield. So this is the last part of the calibration coefficient. So that's not something we start with, but that's what we end with. То есть после того, как мы поработали с коэффициентами по компонентам урожая, уже мы можем переходить к самому непосредственному урожаю. Это наша главная цель, да, предсказать, сколько же все-таки будет собрано урожая. So I want to show here an example for maize. And again, you can replace maize with wheat or with cotton, and it is a very similar approach. Ну, как я уже говорил, на нескольких слайдах попробую проиллюстрировать, как это все работает. Ну, в отношении у меня здесь на слайде написано кукуруза, но, в общем, вы можете здесь представлять слово пшеница или хлопок, это не важно. So as I said earlier, this is an orderly approach. So we start first with the what we call the reproductive phases. So the first one of the reproductive phase would be enphysis or flowering. Я уже говорил, мы должны начать с основ, да, начать с самого, скажем так, фундамента. И в данном случае это у нас дата цветения. So there are two genetic coefficients that control flowering. So one is the fertile time, number of degree days from emergence to what we call the end of juvenile phase, which is the phase that the crop is
sensitive to photoperiod. And then the second one is the photoperiod coefficients that defines the delay due to photoperiod. В данном случае у нас есть два генетических коэффициента, P1 и P2. Первый – это термальное время от появления ростка над поверхностью почвы до достижения фазы перед полным распусканием листьев, то есть когда растение становится чувствительным к фотосинтезу. И второй P2 – это задержка в связи с фотопериодом. So we have hopefully more than one observation. So we hopefully have data for maybe different locations or different years. So the number of observation would be a multiplication of the number of years times the number of sites or years. Я надеюсь, что у нас данные вот эти данные будут по нескольким участкам и по нескольким годам, и, соответственно, у нас получается значение вот этого коэффициента n. То есть количество лет перемножается на функцию лет и участков. We come up with some initial guesses for these P1 and P2 coefficients, so the thermal time from emergence to end of juvenile and the sensitivity to photoperiod. И мы на основании этого делаем наилучшее, скажем так, предположение, значение вот этих коэффициентов P1 и P2. And for each one of the treatment combinations, so the planting date and the sites and the years, we simulate the flowering date, and then we compare, or sorry, we calculate the root mean square error. So we subtract simulated by observed, we square that, we sum it, and we divide that by the number of observations. So that defines the root mean square error for flowering date. Как я уже говорил, у нас количество наблюдений, да, или вот этих наших экспериментов будет равняться количеству лет, перемноженным на количество участков. Ну и, например, нам нужно будет смоделировать дату цветения для вот заданного количества экспериментов. Соответственно, мы из смоделированного значения вычитаем наблюденное значение, берем это в квадрат и сумму квадратов делим на количество экспериментов. So then we're going to vary the values for the P1 and P2 coefficients, and we, as shown here, we try to keep it within the range of what is physiologically feasible or what is provided in the DSAT input file. And ultimately, we're trying to minimize this root mean square error. И после этого нам нужно расширить группу значений для коэффициентов P1, P2. Но, как я уже говорил, мы стараемся это делать внутри или в рамках какой-то последовательности числовой, которая известна в данном случае для кукурузы, ну, в вашем случае для пшеницы или для хлопка, опять же, для расчета вот этой минимальной погрешности. So when we found the smallest value for the root mean square error, we select those values for P1 and P2 and determine that those are the cultivar coefficients that define the number of days from planting to flowering. И после этого мы уже из вот этой последовательности или серии значений выбираем те значения коэффициентов P1 и P2, которые минимизируют вот эту нашу среднеквадратичную ошибку. So here's an example of variation of P1 shown here on the x-axis of the graph, where P1 varies between 100 and 400 defined as thermal days, which I think you're familiar with. We set a sensitivity to photoperiod P2 to a value of 0.45. Здесь на этом графике вы видите пример того, как подбиралось значение коэффициента P2 в зависимости от количества тепловых дней и того,
какая среднеквадратичная ошибка получается в системе при использовании разных значений коэффициента. В данном случае оптимальным значением этого коэффициента было выявлено 0,45. So we can see in this graph that we varied P1 starting at 100 and probably we ended somewhere at a value of 390, 380, and we kept P2 constant at a value of 0.45. То есть вы видите, что у нас значение коэффициента P1, оно варьируется где-то от 100 до 400, ну, если точно, до 300, там, you said 399? 390, 375, I'm guessing. Ну, это так, предположительно, то есть это не важно, 375, 390, не важно. И используем, например, коэффициент со значением 45 сотых для каждого значения коэффициента P1. Then we can see somewhere in this range that we have the smallest value for the root mean square error that is associated with a value of P1 somewhere around maybe 250, 300. И мы видим, что коэффициенту P2 со значением 45 сотых минимальное значение средней квадратичной ошибки соответствует, то есть оно получается тогда, когда значение P1 примерно 250 или где-то около этого. So once we found the smallest value for P1, we might have to go back and change P2 to make sure that this minimum value for P1 also creates the smallest root mean square error if we change P2. То же самое нам нужно будет сделать. Вот сейчас мы нашли минимальное значение коэффициента P1, да? Грубо мы говорим, что это где-то 250. Теперь нам нужно сделать то же самое в отношении P2, то есть чтобы среднеквадратичная ошибка по P1 была также минимальной. So the lowest value for root mean square error here is determined for a range between P1, shown here 100 and 400, and P2. So we need to set up a matrix to determine really what is the smallest root mean square error, because there's a range of combinations we need to evaluate. Ну и так как у нас значение P1 находится в серии или в спектре от 100 до 400, нам нужно составить соответствующую таблицу, для того, потому что там есть ряд возможных комбинаций значений, для того, чтобы определить все-таки вот какое же значение нам подходит лучше всего. So this could be a little bit of a tedious exercise. So we have some software that can assist you with helping you estimate the values for these cont'd coefficients. Ну, это работа, скажем так, не из легких. И для того, чтобы ее выполнять, есть определенные приложения, которые могут вам помочь в этом. So one software is called GenCalc, which we have in DSAT, but it requires probably a little bit more of observed data than you currently have available. Один из этих инструментов называется GenCalc 2, но, наверное, можно сказать, что для того, чтобы с ним работать, требуется больше данных наблюдений, чем те, которые у вас есть. So the approach is based on what we call a rules file, where we determine what is called a target trait, target observation that is associated with one or two cont'd coefficients. Вся работа этого приложения основывается на файле, который называется rules по-английски или правила. В этом файле содержится информация о каких-то целевых характеристиках, которые соответствуют одному или двум сортам определенной культуры. But if you only have yield data available, which I think is a challenge with your observation, this program doesn't work very well. Если у нас есть данные только по урожаю, к сожалению, эта программа показывает не очень хорошие результаты. Then the other tool we have available in DSAT is the glue tool, which we will demonstrate to you again in a minute. So which is the glue stands for General Likelihood Universal Estimation Tool. Еще один инструмент, который есть в нашем распоряжении, это приложение Glue. Мы уже об этом говорили и через минуту покажем снова, как это работает. На русский эта аббревиатура, это можно перевести как, или примерно перевести как инструмент по общей оценке или
грубой оценки универсальной вероятности. And there are various other software packages or methodologies which are currently not available within DSAT, but other people have implemented in their own software program, such as Monte Carlo or a gradient search. Ну и те специалисты, которые работают с системой моделирования DSAT, они работают с рядом уникальных подходов или методов, которые не встроены в DSAT, например, метод так называемый Монте-Карло. So again, some general comments about observations and some of the challenges with respect to calibrations. Хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на ряд важных моментов, которые мы должны постоянно учитывать, не забывать о них при проведении моделирования. So again, one important fact is that the quality of your observations also will affect the quality of your calibrations. Первое, о чем мы не должны забывать, это о качестве данных наблюдений. То есть чем ниже, то есть качество наблюденных данных будет влиять на достоверность прогнозирования. But we need to be aware that some of the field observations you're working with and everyone is working with also have its own associated error due to the normally the crops and uncertainty of the environment for growing the crops. Но мы также должны учитывать так называемые связанные ошибки или ассоциированные ошибки, которые связаны с тем, что растения растут в разных условиях, и одна и та же культура или сорт могут вести себя чуть-чуть по-разному в разных условиях. With respect to the models, we think that they're good, but we also need to be aware that the models have uncertainty associated with it as well, and we're not always able to simulate all the processes that occur in an agricultural system. Это что касается данных. Что касается моделей, мы также, хотя мы, конечно, верим и предполагаем, что они работают хорошо и достоверно, все-таки модели есть модели, и они могут вести себя некорректно, потому что модель не может спрогнозировать все, без исключения, процессы, которые происходят в естественной среде. I know that again is a challenge for most of the data you have, but we can obtain the best values for these genetic coefficients if we work with a crop that was not grown under stressed conditions. И вот мы говорили с вами о коэффициентах, да? Мы опять же будем высчитывать значения, оптимальные значения наших генетических коэффициентов, но будем исходить из того, что наша культура растет в идеальных условиях. So then a few words about the GLUE tool we have in DSAT again. So GLUE stands for Generalized Likelihood Uncertainty Estimation. Ну, а теперь пару слов о вот этом инструменте GLUE. Еще раз, значит, это у нас какая-то генерализированная или инструмент по обобщенной оценке. So with GLUE, the way we... Yeah, I'm sorry. Sorry, okay. So in GLUE, we define a distribution of our parameters, which is already provided when you install GLUE. Значит, в GLUE, в этом приложении, уже есть по умолчанию определенная последовательность или распределение значений. So the emphasis of the GLUE method is that we don't estimate one final value, but we actually give an uncertainty associated with the value we're going to estimate. То есть, кроме самого значения, определенного значения, также высчитывается неопределенность, которая связана с этим значением. So the underlying approach of the GLUE tool is that we're going to run the model multiple times through a random set of values for these cultivar coefficients of parameters. And as we show here on the slide, we recommend at least 6,000. In some cases, we even want to increase that number to 10,000 or 20,000. То есть что мы делаем? Мы прогоняем какое-то случайное количество раз нашу модель по ряду параметров. И мы, как правило, рекомендуем делать это
делать минимум 6000 прогонов для определения распределения значений параметров. So for each set of parameters, so for each combination of values for these cultivar coefficients, we get a simulated output. То есть в результате вот этих многочисленных прогонов мы получаем смоделированное значение. And then internally in the glue tool, we calculate the likelihood for each unique combination of these values for the parameters, for each parameter set. Ну, а далее уже приложение Glue позволяет нам оценить вероятность того или иного значения параметра с учетом значений по другим параметрам. Then we determine the distribution of this, the parameter set, and based on the distribution, we can then determine the optimal set of values for this, the set of cultivar coefficients or the parameter set. И после этого мы уже можем рассчитать так называемое апостериорное распределение и получить, в конце концов, оптимальный набор значений параметров. So within Glue, we have what we call two passes or two phases. Again, it is associated with the orderly approach I showed you earlier. So we really want to estimate the values for the phenological parameters first. So that's go ahead. Значит, как я уже говорил, требуется работать пошагово, поступательно. И первое, что мы должны сделать, это получить или рассчитать фенологические параметры. So again, in the first pass, we go through the phenological parameters. So that's the number of days to flowering and the number of days to maturity. То есть это у нас количество дней до цветения и количество дней до созревания. In the second pass, once we've set the number of days to flowering and maturity, we estimate the growth, the yield, and the yield components parameters. После как эти значения заданы, мы переходим ко второй фазе работ. Это определение параметров роста. The tool comes with a set of input files defined here as what we call the parameter property and measurement variables. And in your case, you probably don't have to worry or change the values in these input files. В самой программе предусмотрен ряд файлов с вводными данными, которые можно менять в зависимости от различных условий. Но я думаю, что в вашем случае об этом волноваться не стоит. So again, the tool is based on a set of assumptions. And in this case, we're looking at a uniform distribution of the parameters. And we provide the minimum value and the maximum value or the range of these parameters. Так же, как и с моделями в целом, мы делаем определенные предположения. То есть мы предполагаем, что у нас должно получиться какое-то равномерное или однородное распределение параметров, потому что у нас есть минимальное значение, максимальное значение и, соответственно, все значения между ними. So there's a uniform distribution for the parameters, while we assume that for the errors between the simulated and observed values, that these are normally distributed and unbiased. И то же самое касается ошибок в наших наблюденных и смоделированных данных, для того, чтобы вот эта погрешность в ошибке, как в наблюденных данных, так и в спрогнозированных, она была минимальной. And then we know to some extent the model error variance, and we give default variances in the input files. Мы также знаем, примерно себе представляем погрешность самой модели, то есть какая может быть ошибка в целом при работе модели, и эти данные, эти значения также задаются в файле с вводными данными. So again, some tricks and recommendations to deal with the glue tool. In a way, it's somewhat what we call a black box.
Некоторые, скажем так, подсказки, да, или рекомендации по поводу того, как работать с приложением Glue. So basically, you use the tool, you run the tool as many times as possible, and it comes up with some final values. But you need to be careful in interpreting the values of those final values. После вот этих многочисленных прогонов, да, приложения вы получите какие-то значения. Но я подчеркиваю, что нужно очень их осторожно использовать. So again, as I said earlier, in the previous slide, I showed you 6,000 runs. Here we actually recommend maybe at least 10,000 runs. Помните, я говорил, что нужно 6,000 прогонов для оценки значений коэффициентов. В данном случае, то есть для Glue нужно минимум 10,000 прогонов. Again, we recommend that you use observations from stress-free treatments, but again, I realize that in your case, this might be somewhat challenging. Я также обычно рекомендую использовать для экспериментов так называемые бесстрессовые условия или идеальные условия для роста и соответствующие данные, но я так понимаю, что в вашем случае это будет невозможно. So once the Glue tool has come up with the final values, we really recommend that you carefully check your final results to make sure that the values make sense and that the simulations also make sense. То есть после получения каких-то вот значений, после того, как Glue вам выдаст какие-то значения, я все-таки советую их очень тщательно проверить, посмотреть, как на них реагирует модель, какие данные смоделированные получаются, для того, чтобы удостовериться в том, что конечный результат будет достоверным или максимально достоверным. So then let's get back to your data set. So we realize that there are many challenges with the data you're currently working with. Что же касается ваших конкретных данных, мы понимаем, что с ними не так все хорошо, есть определенные проблемы. So I think your weather data are good because you have access to some of your own local data that are collected by your own hydrometeorological services. Что касается погодных гидрометеорологических данных, здесь все более-менее хорошо, потому что у вас есть доступ или вы сами обладаете этими данными. We realize that there's some limitations with the soil characterizations, both the soil surface and especially the soil profiles. But again, we want to emphasize that it is somewhat important because we're trying to simulate the soil-water balance. Есть определенные проблемы, то есть в определенной степени ваши данные по почве ограничены, как по поверхности почвы, так и по структуре почвы. We also realize that with respect to crop management, that not all information is available. I think especially the input with respect to the amount of fertilizer applied and the type of fertilizer applied is somewhat challenging. Мы также понимаем, что есть не вся информация доступна по агротехническим мероприятиям, например, по типу или виду и количеству вносимых удобрений. We realize that with respect to your observed data, that most of you only have yield data available. Что касается наблюденных данных, то мы понимаем, что есть только данные по урожаю, по собранному урожаю. But I think that most of you actually have observations for multiple years, which is good. Но, насколько я понимаю, у большинства из вас есть соответствующие данные по целой серии лет, и это очень хорошо. So how we're going to approach this? Ну и как нам решить вот эти проблемы, которые перед нами стоят? So assuming that you're able to run the model with your weather data, with your soil data, with your crop management data, and you have entered your observed data in file A, I suggest that maybe you use the sensitivity analysis tool, and Cheryl again will demonstrate that in a minute, and run your particular experiment and treatment with all the available cultivars. Первое. После того, как вы ввели все
погодные данные, почвенные данные, все, что у вас есть, я все-таки рекомендую провести проверку чувствительности модели и выбрать все доступные сорта. And I recommend that you then select the cultivar that predicts yields most accurately for your observed data and also that has a reasonable growing season duration. Ну и после этого посмотреть, какие данные выдает модель по всем этим различным сортам, и посмотреть, какой из сортов, который уже есть в перечне в системе, по какому из них модель выдает наиболее приближенные данные к тем, которые у вас есть по вашему сорту пшеницы или хлопка в вашем регионе и с каким-то более-менее, то есть не только по урожаю, чтобы данные были схожие, но и по количеству, по продолжительности вегетационного сезона. So once you've selected a particular cultivar to represent your own cultivar, you actually need to edit the file. Once you've done that, then you can fine-tune each of these individual values for the cultivar coefficients, again, using the sensitivity analysis tool. После того, как вы выберете какой-то из сортов культур, который, по вашему мнению, наиболее близко отражает, да, соответствует значению наблюденных данных по тому сорту, который растет на вашем конкретном участке, я все еще также рекомендую использовать инструмент по анализу чувствительности для проверки значений коэффициентов по этому сорту. So this is somewhat of an iterative procedure. So you update the cultivar coefficients in a text editor. You run the model to make sure you minimize the error. And then you have to update your the values of the cultivar coefficients again in the input file using a text editor. И обновление, да, или изменение значения вот этого значений коэффициентов по сортам нужно будет делать в текстовом редакторе. Мы смотрим, прогоняем модель, смотрим, что она нам выдает, и просто вручную изменяем значение коэффициентов. И после этого так несколько раз, пока мы не увидим, что модель работает нормально. Alternatively, you could try to run glue. Then after you've run glue and glue provides you with the recommended set of cultivar coefficients, then you need to update again the cultivar file with a text editor. Ну, вообще идеально, конечно, чтобы вы научились работать с приложением Glue, и после того, как Glue выдаст вам набор значений коэффициентов, значит, прогнать модель, изменить, внести соответствующие изменения в файл А, используя текстовый редактор. Then after you've run glue, then you still need to go back probably and run the sensitivity analysis tool to fine-tune the cultivar coefficient. После того, как вы рассчитали, получили какие-то значения коэффициентов через Glue, я все-таки рекомендую вернуться к инструменту по анализу чувствительности для того, чтобы еще более детализировать, еще лучше уточнить значение коэффициентов. So again, once you're done, you update, final update the coefficients in the cultivar file with a text editor, and then you have to conduct another run, preferably, and look at the evaluated out file with gbuild and do a final statistical analysis. Ну и после того, как вы уже получили какое-то конечное значение коэффициентов и исправили через текстовый редактор эти значения в файле А, тогда после этого я рекомендую провести еще один заключительный статистический анализ,
используя файл evaluate.out в gbuild. And again, you also can use evaluated.out and gbuild in between these steps as well to double check the values for the statistical analysis. Также спешу сказать, что вот этот вот файл evaluate.out, который в gbuild встроен, вы можете использовать время от времени для промежуточной проверки того, насколько хорошо работают те или иные значения коэффициентов. So we know this part of the process is very challenging because of the limited data you have available. So we highly recommend that you consult with Dr. Shealy as much as possible during the calibration process. Мы понимаем, что предстоящая работа по калибровке модели – это очень сложная работа, особенно учитывая неограниченное количество данных, которые у нас есть в наличии, и поэтому рекомендую, очень прошу вас как можно более тесно консультироваться, задавать вопросы доктору Шелли. Он постарается вам максимально помочь в этой тяжелой работе. Again, it's very important that this calibration is done correctly, otherwise we'll get similar, when we use the applications, we might get the wrong results. Еще раз подчеркну, что очень важно провести процесс калибровки корректно, даже если наши данные ограничены. And we also need to demonstrate to your stakeholders, we know some of you are working with the Ministry of Agriculture, that the model works well for your conditions. Ну, и это все делается для того, чтобы продемонстрировать, да, насколько хорошо или эффективно модель работает с теми данными, которые доступны. И это нужно продемонстрировать заинтересованным сторонам, например, представителям Министерства сельского хозяйства.